Good morning, students. Today we will be starting with the concept of median. Now we have already discussed mean, mode. What do you mean by median? So, median is a measure of central tendency which gives the value of middle most observation in the data. So, median to find the median of an ungrouped data, first we arrange the data values in ascending order or descending order. For example, then n is a odd number. The median is the n plus 1 by observation, and n is a even. The median is the average of n by 2th term and n plus 1 by observation. So take one example, median. So to find median, so find median. So given observations 3, 8, 9, 4, 12, 34, 21, 7, 1. These are a disorder. We have write in ascending order or descending order. So write in ascending order. Ascending order, smallest number to biggest number. So 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 21, 34. So number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So n is a number of observation 9. So n is odd. So find median. N plus 1 by the term. Here n value 9. 9 plus 1 by the term equal to 9 plus 1 10 by 2. So 2 1 is 2 5. So fifth term. Fifth term count to 1 2 3 4 5. So fifth term is the median of a fifth term is equal 8. And next another example. So find median. So given observation 12, 14, 10, 22, and 18, 20. So these observations given numbers are also disorder. So write in a ascending order or descending order. So write ascending order. A smallest number to biggest number. So 10, 12, 14, 18, 20, 22. So number of observation count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n value, n is a number of observation 6. Here even. So the average of a
median, the average of n by 2 plus 1th term. Find n by 2 term. Here n value n by 2, n value is 6 by 2, 2 1 is 2 3. Third, next one n by 2 plus 1th term. Here n value 6 by 2 plus 1 term, and 2 1 is 2 3. 3 plus 1 4th term. So the average of the third term plus fourth term by 2. So here third term 1 2 3 14, and fourth term 18 by 2. So 32 by 2. 2 1 is 2 6. So median is 16. Next, today we will be starting exercise 14.3. So already we have discussed in previous class mean, mode complete. Now today exercise starting 4.3. First problem observe. The following frequency distributions gives monthly consumption of electricity of a 68 consumers of locality. Find the median, mean, mode of the data and compare them. సో ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఇంటర్వల్ కానీ మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఇస్తాడు. ఈ ఇచ్చిన వాల్యూలో వాడు ఏమేమి కనుక్కోమంటున్నాడు, మీడియను, మీను, మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోమంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మీ మంత్లీ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ యూనిట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఏ కన్జ్యూమర్స్, దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే మనము మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో మీడియన్ ఫార్ములా median is equal L plus n by 2 minus cumulative frequency by frequency of into h. So L is a lower boundary of median class, lower boundary of median. L is a lower boundary of median class. N is a number of observation. N is a number of observation. CF, cumulative frequency of class preceding the median class. Cumulative frequency of class cumulative frequency of the class preceding of the median, preceding the median class. H is the class size. F is a frequency of the median class. Frequency of the median class. So 14.1 first problem. 14.3, the following frequency distribution gives the monthly consumption of the electricity of 68 consumers of locality. Find the median,
mean and mode of the data and compare them. సో ఫస్ట్ మనం దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో మంత్లీ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఇన్ యూనిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ కన్జ్యూమర్స్, అంటే వీళ్ళు ఎన్ని యూనిట్స్ కాల్స్తారు, మెంబర్స్ ఎంతమంది అనేది ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాడు. మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఈ కన్జ్యూమర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ టోటల్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫ్ ఏ 68 కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నాడు. కాబట్టి టోటల్ సమ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు 68, అంటే టోటల్ కన్జ్యూమర్స్ 68 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మనకి ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు వాడు దేన్ని కనుక్కోమంటున్నాడు, మీడియన్ కనుక్కోమన్నాడు. మీడియన్లో కుమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. కుమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ కుమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూలో ఉన్న వాల్యూస్ను ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్ మాదిరి రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ఏముంది, 4 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ 4 రాయాలి. 4కు 5 యాడ్ చేయాలి. 4 + 5 = 9. నెక్స్ట్ వన్ 9 + 13 = 22. నెక్స్ట్ 22 + 20 వాల్యూ 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 = 68. అంటే కుమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ అన్ని 4, 9, 22, 42, 56, 64, 68. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ అలానే వస్తుంది. 4కు సెకండ్ వన్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూని యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 + 5 = 9, 9 + 13 = 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68 వచ్చేసి మనకు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ వాల్యూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ కన్జ్యూమర్స్ 68 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసి దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే ఈ వాల్యూలో మీడియన్ కనుక్కోవాలా. టు ఫైండ్ ద మీడియన్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏమొస్తుంది మనకు, L + మీడియన్ = L + n/2 - CF/F into H. L is a lower boundary of the median class. Next, F is a frequency of the median class. CF is cumulative frequency of the preceding the median class. H class size. ఇక్కడ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఆర్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ = n. ఈ టోటల్ను హాఫ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ, అంటే n/2. therefore n is equal summation of fi is equal 68 is equal n/2 = 68 number of observations by 2. so 2 1 is 234, 2 3 is 24. అంటే n వాల్యూ మనకు n/2 హాఫ్ వాల్యూ 34 వచ్చేసింది. అంటే మనకు మీడియన్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్లో ఈ కుమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఈ 34 దేనికి నియరెస్ట్గా ఉందో దాన్ని చూసుకోవాలి. ఇక్కడ 4, 9, 22, 42, 56, 64, 68. ఈ 34 దేనికి నియర్గా ఉంది, 42 కాబట్టి మీడియన్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్, దీన్ని ఒకసారి రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలి. మీడియన్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. సో మీడియన్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్కు
the cumulative frequency in find out this preceding of the median class. The median class preceding term ఏమవుతుంది, preceding of a cumulative frequency is equal 42. మీడియన్ క్లాస్కు ఆపోజిట్గా ఈ క్లాస్ ఇంటర్వల్ వచ్చేసి లోయర్ బౌండెడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఎల్ వాల్యూ. సో హియర్ L is a lower boundary of the median class 125. Next one, H, the class size. H is the difference between upper limit minus lower limit. H value 20. Next one, అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఒక 20. లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ఈ మెయిన్ మీడియన్ క్లాస్కు ఆపోజిట్గా ఇట్లా రౌండ్ అప్ చేస్తే ఏదైతే ఈ క్లాస్ వస్తుందో దాంట్లో లోయర్ లిమిట్ మనకు ఏమవుతుంది, లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ఏ మీడియన్ క్లాస్ దీనికి వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఈ మీడియన్ క్లాస్కు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూలో దేంట్లో అయితే ఉంటుందో ఇది మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ అవుతుంది, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్. హియర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, cumulative frequency value 22. So these values substituting in the median. Here L plus n by 2 minus cumulative frequency by f into frequency of the median class into h. Therefore is equal L value lower boundary of a cumulative median class 125 plus, so n is equal summation of fi, number of consumers in 68. Observe, so దీనిలో half n by 2 equal to 34. So n by 2 value equal to 34. So 34 minus cumulative of a preceding classes 22, the frequency of the median class 20 into number class size equal to 20. 20 cancel. Here 125 plus 34 minus 22 subtracting 12. Therefore median is equal 137. ఇలానే మనకు దీనిలో ఇంకా 2 ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోమంటున్నాడు. మీను 3. మీను ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. మీను ఏమేమి వస్తాయి అనుకో, ఆ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ కనుక్కోవాలో, మళ్ళీ 3 కనుక్కోవాలి. ఈ దీంట్లో ఈ 3 యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో కంపేర్ చేసుకోండి అంటున్నాడు. ఈ 2 మీరే కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ మీను 3. సో మంత్లీ కన్జ్యూమర్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చినాడు వాళ్ళకు డేటా, మనకు క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఇస్తారమ్మా. ఇక్కడ మనం మీడియన్లో క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏవైతే ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తే, అంటే ఇక్కడ 4 ఈ ఫస్ట్ వాల్యూని ఇలానే రాసుకోవాలా. ఈ నెంబర్కు ఈ నెంబర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68. ఇక్కడ 68, ఇక్కడ లాస్ట్ 2 ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ ఉన్నాయో మన ఈ రాసుకున్నంత కూడా రైట్ అయినా అవుతుంది మనకు. ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi ఈక్వల్ టు 68, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ ఈ టోటల్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది 68 వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఇదేమవుతుంది, దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi. సో టు ఫైండ్ మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ L + n/2 మైనస్ cf/f ఇంటూ h. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi 68. సో హాఫ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క మీడియన్ n/2 ఈ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్లో సమ్మేషన్లో ఆఫ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఏమవుతుంది 68/2 ఈక్వల్ టు 34. ఈ 34 ఈ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో దేనికి నియరెస్ట్గా ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అది మనకి ఏమవుతుంది, మీడియన్ క్లాస్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దాన్ని రౌండ్ అప్ చేసేస్తే ఇక్కడ 40లో ఉంటుంది. దీనికి ప్రిసీడింగ్ ఆఫ్ ఏ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో అది 20. ఇక్కడ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ మెయిన్ క్లాస్కు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ ఎఫ్ వాల్యూ. అలానే క్లాస్ వాల్యూ వచ్చేసి లోయర్ బౌండర్ ఆఫ్ ఏ మీడియన్ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 125. సో n/2 ఈక్వల్ టు 34, ఎల్ వాల్యూ 125, హెచ్ వాల్యూ 20, ఎఫ్ వాల్యూ 20, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రిసీడింగ్ క్లాసెస్ 22.
సో దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మీడియన్ వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా మనం కనుక్కోవాలి.